Hello friends, in today's video we go to learn about Kepler's laws. To understand Kepler's laws, we must know what is meant by an ellipse. We know this ellipse is the curve obtained when cone is cut in a inclined plane. केपलर्स लॉज शिकत असताना आपल्याला विद्यार्थी मित्रांनो इलिप्स काय आहे हे माहिती असणं अपेक्षित आहे. मग हे जे इलिप्स आहे इलिप्स आपल्याला कसं मिळतं ज्यावेळेस कोन आपण जर तिरकस प्लेन मध्ये जर कट केला तर त्या ठिकाणी आपल्याला इलिप्स मिळतं. हा कोन आहे आपल्याला माहिती आहे. हा कोन तिरकस प्लेन मध्ये जर आपण कट केला तर त्यापासून आपल्याला इलिप्स मिळतं, बरोबर, ज्याला लंबवर्तुळ तुम्ही म्हणता. लंबवर्तुळ हा मोठा आकार फक्त या ठिकाणी मी काय केलेला आहे काढलेला आहे. दिस इज एन इलिप्स. इन केस ऑफ दिस इलिप्स इट हॅज टू फोकल पॉइंट्स. जसं वर्तुळाला एक केंद्रबिंदू असतो तसं हे जे लंबवर्तुळ आहे इलिप्स आहे याला दोन फोकल पॉइंट्स असतात. In this figure, this is an ellipse and these ellipse have two focal point f1 and f2. f1 and f2, these are two focal points of this ellipse. In case of this ellipse, the sum of distances of two focal points from every point on the curve is constant. In case of ellipse, the sum of distances from every point on the ellipse is always constant. For example, A is the point which is present on the curve of ellipse. These distances, these distances AF1 plus AF2 means we get two distances. AF1 is plus AF2 is always equal to suppose there is another point on the curve of ellipse, suppose point B. Point B, its distances from these two focal points are BF1 means this distance and another distance BF2 means this distance. This AF1 plus AF2 is always equal to BF1 plus BF2. Similarly, consider a third point on a curve of ellipse, suppose point C. The distances from two focal points are CF1 and CF2. Therefore, we can write these BF1 plus BF2 is always equal to CF1 plus CF2 means sum of the distances of any points which is present on the ellipse is always constant. Sum of distances of any points which is present on the ellipse is always constant. These distances is measured from the focal points. मग आपण जर पाहिलं बाय इलिप्सच्या बाबतीमध्ये या इलिप्सच्या बाबतीमध्ये जर आपण पाहिलं तर त्याला दोन फोकल पॉइंट असतात. पहा या इलिप्सला दोन फोकल पॉइंट दाखवलेत F1 आणि F2. समजा ए पॉइंट कन्सिडर केला आपण तर या F1 चं डिस्टन्स ए पासून झालं AF1 आणि जो दुसरा फोकल पॉइंट F2 त्या F2 पासून ए चं डिस्टन्स झालं AF2 म्हणून आपण इथे लिहिलं AF1 plus AF2. या दोन डिस्टन्सेसची जर बेरीज घेतली आपण तर ती कशी इतकी भरते इज इक्वल टू आणखी दुसरा पॉइंट कन्सिडर करू आपण कुठेही घेऊ शकता तुम्ही. समजा बी पॉइंट येते इलिप्स वरतीच त्याचे डिस्टन्सेस दोन फोकल पॉइंट पासून झाले BF1 आणि BF2, बरोबर. त्यांची जी बेरीज आहे BF1 प्लस BF2 ती किती येते AF1 अधिक AF2 इतकी. तिसरा एक पॉइंट कन्सिडर करू आपण, सपोज पॉइंट सी
त्याचे डिस्टन्सेस त्या दोन फोकल पॉइंट पासून झाले CF1 म्हणजे हे डिस्टन्स आणि CF2 म्हणजे हे डिस्टन्स. दिस BF1 plus BF2 is always equal to CF1 plus CF2. Suppose there is another one point D. Their distances from two focal points are DF1 and DF2. Therefore, we can write the CF1 plus CF2 is equal to DF1 plus DF2. Means we can say that the sum of distances of any point which is present on ellipse from the focal point is always constant. This is in case of ellipse. Then Kepler's first law, we go to start sub point from this Kepler's laws. Kepler's first law. Kepler's first law. Kepler's first law. Kepler's first law. सिंपल स्टेटमेंट त्याचं दिलेलं आहे आपल्याला. केपलर्स फर्स्ट लॉचं सिंपल स्टेटमेंट आहे, समजायला तो आपल्याला अतिशय सोपा आहे. सिंपल स्टेटमेंट त्याचं आपल्याला दिलंय पहा. केपलर्स फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ ए प्लॅनेट इज ए इलिप्स. द ऑर्बिट ऑफ ए प्लॅनेट is an ellipse with the sun, ellipse with the sun at one of the foci, one of the foci. The orbit of a planet is an ellipse with sun at one of the foci. Means according to Kepler's first law, the orbit of a planet around the sun is elliptical or it becomes ellipse. And in this ellipse, sun always present on one of the foci. We know there are two foci for every ellipse. Sun is always present on that one of the foci. According to Kepler's first law, the orbit of a planet is an ellipse. This is first point. According to Kepler's first law, orbit of a planet is ellipse, means orbit is elliptical, and of that ellipse, sun always present on one of the foci. जे दोन फोकल पॉइंट असतात इलिप्सला, त्याला फोकाय असा शब्द या ठिकाणी आलाय. या दोन फोकल पॉइंट पैकी कुठल्या तरी एका फोकल पॉइंट वरती सूर्य जर आपण आहे असं कन्सिडर केलं तर कुठल्याही उपग्रहाची सूर्याभोवती असणारी जी कक्षा आहे ती कक्षा इलिप्टिकल असते, इलिप्स असते, लंबवर्तुळाकार असते, असं आपल्याला केपलर्स फर्स्ट लॉ सांगतो. देन केपलर्स सेकंड लॉ. केपलर्स सेकंड लॉ. Kepler's second law. Kepler's second law. Statement of second law is also very simple. The line joining a planet, the line joining a planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time. According to Kepler's second law, its statement is the line joining a planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time. आता याचं
मिनिंग अतिशय सोपं आहे पहा. काय सोपं आहे तर आपल्याला हा सेकंड लॉ काय सांगतो, जी लाईन प्लॅनेट आणि सनला जॉईन करते. या आकृतीमध्ये पहा फिगर, द ऑर्बिट ऑफ ए प्लॅनेट मुव्हिंग अराउंड द सन. इन दिस फिगर this is elliptical path of planet is present at this point. Suppose this point is A and this is sun and this is the line joining the planet and sun. ही जी लाईन आहे ती दोघांना जॉईन करते. कोणत्या दोघांना तर प्लॅनेट आणि सनला. दिस लाईन जॉइनिंग द प्लॅनेट अँड सन स्वीप्स इक्वल एरिया. स्वीप्स म्हणजे त्या ठिकाणी तेवढा एरिया कव्हर करतात, त्याला आपण स्वीप असा शब्द या ठिकाणी वापरलाय. दिस लाईन जॉइनिंग ए प्लॅनेट अँड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरव्हल ऑफ टाइम. ही जी लाईन आहे सन आणि प्लॅनेटला जोडणारी ती इक्वल इंटरव्हल ऑफ टाइम. इक्वल इंटरव्हल ऑफ टाइम याचा मिनिंग आपल्याला घ्यायचंय बा. टाइम आपण प्रत्येक वेळी इक्वल कन्सिडर करणार आहोत. समजा 2 तास, सपोज 2 hour. Suppose planet is present at point A and 2 hour this planet becomes at a position of B. समजा प्लॅनेट A या पोझिशनला A या पॉइंटला आहे आणि 2 तासांनी तो B या पॉइंटला गेला, बरोबर. B पॉइंट आणि सन त्याची लाईन आपण जॉईन करून घेऊ आणि हा जो भाग आहे पहा मी तो डार्क केलाय, बरोबर. हा झाला एरिया. 2 तासामध्ये प्लॅनेटनं ए पासून तर तो बी पर्यंत गेला. त्यानंतर त्या दोन्ही लाईन जॉईन करून आपण एक एरिया तिथं ठरवून घेतला. त्यानंतर तो प्लॅनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट मध्ये सूर्याभोवती फिरतोय. तो या पोझिशनला आला. सपोज त्या पोझिशनला आपण नाव दिलं सी पॉइंट आणि पुन्हा 2 तासामध्ये तो कुठं आला, पॉइंट डी वरती आला. या दोन्ही लाईन जॉईन करून घेतल्या आपण सन सोबत. सी सन आणि त्यानंतर सन आणि डी पॉइंट जॉईन करून घेतला आणि हा पॉइंट, हा जो एरिया आहे तो आपण डार्क करून घेतला. त्यानंतर काही काळ थांबलो आपण. पुन्हा तो प्लॅनेट ई या पॉइंटला आला आणि 2 तासामध्ये पुन्हा जास्तीत जास्त तो एफ पर्यंत आला. या 2 लाईन आपण सन सोबत जॉईन करून घेतल्या, तो एक एरिया आपल्याला मिळाला. मग या केपलरच्या सेकंड लॉ नुसार आपल्याला या ठिकाणी काय शिकायला मिळतं, द लाईन जॉइनिंग द प्लॅनेट अँड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरव्हल ऑफ टाइम. म्हणजे थोडक्यात प्रत्येक वेळी 2-2 तास आपण कन्सिडर केलाय 2 hour. प्रत्येक वेळी 2-2 तासामध्ये जो एरिया प्लॅनेटनं कव्हर केलाय, ए पॉइंटला होता, बी पॉइंटला गेला 2 तासात. त्यानंतर सी पॉइंटला आला, सी पासून 2 तासात डी पॉइंटला आला तो एरिया आणि त्यानंतर ई पॉइंट पासून एफ पॉइंट पर्यंत आला पुन्हा 2 तासामध्ये तो एरिया. हा प्रत्येक वेळी असणारा जो एरिया आहे तो एरिया काय राहतो, दिस एरिया बिकम्स इक्वल अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकंड लॉ. 2-2 तासामध्ये जो एरिया प्लॅनेटनं कव्हर केलाय किंवा जी लाईन आहे प्लॅनेट आणि सनला जोडणारी, त्या लाईननं जो 2-2 तासामध्ये प्रत्येक वेळी 2 तास घेऊ शकता, 1 तास किती, फॉर एक्झाम्पल मी या ठिकाणी सांगितले तुम्हाला, जो एरिया कव्हर केलाय तो एरिया ऑलवेज इक्वल असतो. असं कोण सांगतं आपल्याला, केपलर्स सेकंड लॉ. देन केपलर्स थर्ड लॉ. केपलर्स थर्ड लॉ. स्टेटमेंट ऑफ Kepler's third law. Kepler's third law. Statement of Kepler's third law is also very simple. एकदम समजायला सोपा तो भाग आहे पा केपलर्स थर्ड लॉ. त्यामध्ये आपल्याला त्याचं स्टेटमेंट सांगता येईल पा, द स्क्वेअर ऑफ पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन, द स्क्वेअर ऑफ period of revolution of a planet
the square of period of revolution of a planet around the sun is directly proportional around the sun is directly proportional directly proportional is directly proportional to the mean distance of a planet, to the mean distance of a planet, distance of a planet is directly proportional to the mean distance of a planet. या ठिकाणी पहा proportional to cube of mean distance असं पाहिजे, is directly proportional to the cube of cube घेतलाय त्याचा cube of mean distance of a planet from the sun, suppose simple is that's meaning pa suppose period of revolution is t, period of revolution that's a meaning सांगतो तुम्हाला. period of revolution is suppose t and r is the mean distance, r is the mean distance of that planet from the sun. Therefore from Kepler's third law we can write this t square means square of period of revolution is always directly proportional to the cube of mean distance of a planet from the sun. This is the mathematical equation for Kepler's third law. मात्र तुमच्या लक्षात या ठिकाणी येण्याकरता आपण पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशनचा अर्थ समजून घेऊ. पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन म्हणजे काय? आपल्याला माहिती आहे कुठलाही प्लॅनेट सन भोवती इलिप्टिकल ऑर्बिट मध्ये फिरतो. मग पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन म्हणजे काय? सपोज ए हा या पॉइंटला एक प्लॅनेट आहे, तो या इलिप्टिकल ऑर्बिट मध्ये सन भोवती काय करतोय? फिरतोय. मग त्याला पूर्ण एक फेरी पूर्ण करायला लागणारा वेळ म्हणजे ज्या ठिकाणाहून आपण तो ऑर्बिट मध्ये फिरतोय असं कन्सिडर करतोय, पुन्हा त्याच ठिकाणी येण्याकरता लागणारा जो वेळ आहे त्याला असं म्हटलं जातं त्या ठिकाणी पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन. दिस पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन इज डिनोटेड बाय capital T. And then another one point, mean distance means we know these ellipses have two focal points. These ellipses have two focal points. Therefore distance of a planet from the sun is not always equal or it is not always constant, means distance changes. आपल्याला माहिती आहे इलिप्सला दोन फोकल पॉइंट असतात आणि दोन फोकल पॉइंट असल्यामुळे त्या ठिकाणी अंतर कमी जास्त होतं. पहा इथं काय एकदम कमी, इथं थोडंसं वाढलं, इकडे आणखी जास्त झालं. मीन डिस्टन्स म्हणजे काय? या डिस्टन्सेसची बेरीज भागिले किती वेळा डिस्टन्स आपण मोजले ते त्याला म्हणायचं मीन डिस्टन्स. मग केपलर्स थर्ड लॉ काय सांगतो आपल्याला? दिस टी स्क्वेअर, टी मीन्स पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन, टी स्क्वेअर स्क्वेअर ऑफ पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टन्स of a planet, cube of mean distance of a planet from the sun. T square is directly proportional to r cube. This is mathematical equation for Kepler's third law. अशा पद्धतीने या व्हिडिओमध्ये आपण केपलर्स लॉ संदर्भात अभ्यासलं. सुरुवातीला इलिप्स म्हणजे काय, त्याची प्रॉपर्टी. These ellipses have two focal points. After that, the orbit of a planet moving around the sun, and then statements of Kepler's first law, Kepler's second law and Kepler's third law and its mathematical equation. हा व्हिडिओ या ठिकाणी आपला संपलेला आहे. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन हा भाग अभ्यासणार आहोत.